जयंती लाल जणे व्यापारी थिले जार सहर रे केते सारा दुकान थिला। सबु दुकान रो ता पाखकु भड़ा टंका आसुथिला। अरे भवानी मो भाबुची आम छक्कर दुकान रे किछि खाइबा जिंस बिक्री करिबी। सेमितिरे भल तो भाबिच। काहाकु गुडे खोजिबाकु हबो जे बढ़िया नास्तार आइटम गुडा बनेई पारिबो। मु गोटे स्त्री लोक को जानिछि सी विधवा अटे किंतु ता भली दही कचुड़ी आउ केही बनेई परिबेनी। एकदम स्वादिष्ट खाइबा मात्रे ही ग्राहक मानकर भीड़ लागि जिवो। कौन सी आमो दुकान रे दही कचौड़ी बनेइबो? से मो गारू तारो गोटे पुओ भी अछि ताकू एठी रहिबा पई जागा दबा ताहले तो से निश्चय आमो साथरे काम करिवो। ठीक अछि तमे ताकू कहि दियो आमे रोजगार को अधा अधा बांटी नेबो पुनी आगो को देखिबा। ठीक अछि। परदिन ही भवानी ता गांव को गला सीता को देखा करबा को। अरे आपण आसंतु आसंतु केमिति अछि तू? मु तो भलो अछि आपण कहंतु। तो पई गोटे काम थिला। हां हां कहंतु ना। तोर दही कचुड़ी पूरा गांव रे प्रसिद्ध। मु चाहूची कि तू शहर रे मो दुकान रे दही कचुड़ी बनै की बिक्री कर। जहाँ भी लाभ हबो आमे दुई जण बांटी नबा। भलो हबो दीदी मु राजी अछि किंतु मु शहर रे रहिबी कोठी? मु तार व्यवस्था भी करि सारिछि। तू तो पुओ सांगरे शहर को चाले। ठीक अछि। सीता तार आवश्यक सबो सामान बांधी देला आउ भवानी सहित शहर को बाहरी पड़िला। एपटे भवानी सीता को गोटे रूम दे देला। सीता और तार पुओ से कोठरी रे रहिबा को लागिले। दुकान रे कचुड़ी बनेबा आ बिक्री करिबार सब व्यवस्था हेई गला। सीता और तार पुओ मिसी कचुड़ी बनौथिले आ भवानी काउंटर रे बसिकी पैसा रखुथिला। गोटे ग्राहक दही कचुड़ी किनिला आ ताको चाखिला। आपन को दुकान रो दही कचौड़ी तो सतरे भारी स्वादिष्ट। हाँ हाँ मु जानिछि। सीतार दही कचुड़ी रो स्वाद केते ग्राहकन को पसंद आसीगला। गोटे सप्ताह परे भवानी लाभर हिसाब किताब कला आ सीता को लाभर आधा पैसा दे देला। धन्यवाद दीदी। ठीक अछि। आउ आधा लाभ नै कि भवानी ता घर को गला। ए नियंतु ए सप्ताहर लाभ। अरे वाह एते गुड़ाए पैसा। ग्राहकन को सीता बनै थिबा दही कचुड़ी बहुत पसंद आसिला। बहुत बढ़िया कथा। सीता और तार पुआ श्याम दुई जण मिसी दही कचुड़ी बनै की बिक्री करुथिले आउ भवानी काउंटर ऊपर बसिकी पैसा रखुथिला। सबु सप्ताह रे भवानी आधा लाभ सीता को दउथिला। किछि मास पर्यंत एमिति चाली ही थिला। दिने जयंती लाल रो मनरे विचार आसिला दिन को दिन हमर लाभ बढ़ी चलीछि। एसिए तो सत किंतु रोजगार तो अधा ही हमको मिलुछि ना। हाँ किंतु एथिरे आमे कोन ही करि परिबा। सीतार हाथ रे स्वाद अछि इथि पई तो हमर दही कचुड़ी एते बिक्री होछि। तो काहे कि ना हमें सीता को रोजगार रो अधा बदल रे डेली रो पैसा देबा एथिरे आम रोजगार ता बढ़ी जिवो। हाँ एटा ठीक अछि। मु आजी सीता संगरे कथा होछि। भवानी सीता संगरे कथा हेबा को आसिला। कोन हेला दीदी आपण एठी? सीता आजिकली महंगा बढ़ी गलानी तू तो जानिचु। तापर से दुकान भी मोर तेबे अधा लाभ मते एबे पोसौ नाही। एमिति करिबा मु तते डेली पैसा देई देबी डेली रो 300 टंका। दीदी किंतु आम भितरे तो अधा लाभर कथाबार्ता हेतला ना। एबे आपण कथारु बाहर छंती काई? लागुची तो मनरे लालसा आसी जाईची। लालसा मो भितरे नुहे आपणक भितरे आसी जाईची दीदी। एबे जेतेबेले दही कचुड़ी बेसी बिक्री हबारे लागिची बेसी टंकारे लोभरे आसी आपण मते कम टंका देबा पई भाबुछंती। एबे तू मते उल्टा जवाब देबू। मोर ही भूल थिला कि मु तते गरीब भाबी कि एठी रहिबा को नै आसिली। रहिबा को घर देली आ काम भी देली। एबे एथिरे भूल कोन अछि दीदी? मु तो केवल मोर अधिकार मागुची। दिन सारा मु आ मोर पुओ दुकान रे काम करूछु। अधिक लाभ रे तो आम अधिकार बनुची ना। एबे को एबे बाहर तू एठू मु आउ काहा को काम रे रखी देबी। सीता और श्याम सेही क्षणी सेठू चली गले।
ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଦି ଜଣ ଗୋଟେ ପାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସୀତା ପାର୍କର ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଗଲା। ଏବେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ମା କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦହି କଚୁଡ଼ିର ନିଜ ଠେଲା ଗୋଟେ ଲଗେଇବା। ଏମିତିରେ କିଛି ପଇସା ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ହଁ ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କରିବା? ଠାକୁର ବଡ଼ ଲୋକ ମା। ସୀତା ଓ ଶ୍ୟାମକୁ ଗୋଟେ କୁଟୀର ଭଡ଼ାରେ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ବାକି ପଇସାରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଠେଲା ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ଦହି କଚୁଡ଼ି ନେଇକି ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଦହି କଚୁଡ଼ି ଦେଲ। ଏବେ ଦଉଛି। ସୀତାର ଠେଲାକୁ ଗ୍ରାହକ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ତାର ଦହି କଚୁଡ଼ିର ସ୍ୱାଦର ପ୍ରଶଂସା ବି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିଦି, ତମ କଚୁଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ତ ଡେଲି ଆସିବି ଖାଇବାକୁ। ହଁ ବିଲକୁଲ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଇଥିଲା। ଏଇ ପଇସା ତ ଭବାନୀ ଦିଦିଙ୍କର ଅଧା ଲାଭରୁ ବି ଅଧିକ ଅଛି। ଏବେ ଇଏ ସବୁ ପଇସା ଆମର ମା। ହଁ, ଏମିତି ଯଦି ଭଲ ଚାଲିଲା ତେବେ ଆମର ସବୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେଇଯିବ। ସୀତା ଓ ଶ୍ୟାମ ସବୁଦିନ ନିଜ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ଦହି କଚୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲେ। ସୀତା ଓ ଶ୍ୟାମ ଜୀବନ ଲଗେଇକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଏଠି ଭବାନୀ ତାର ଦୋକାନ ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କାମରେ ରଖିଥିଲା। ଆଲୋ ନାନୀ, ଇଏ ସ୍ୱାଦ ଆଗ ଭଳିଆ ଜମାରୁ ନାହିଁ। ଇଏ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏବେ କାହିଁକି? ଖାଇବାର ଅଛି ଯଦି ଖାଅ, ନହେଲେ ଚାଲିଯାଅ। ଏକ ତ ଭବାନୀର କଚୁଡ଼ିର ସ୍ୱାଦ ଭଲ ନଥିଲା, ତାପରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲସେ କଥା ବି ହଉନଥିଲା। ଆଉ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବେପାର ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଗ୍ରାହକ ହଟିଗଲେ। ଏବେ ଭବାନୀର ଲାଭ ତ ଛାଡ଼, ଯାହା ଲଗଉଥିଲା ସେତିକି ବି ବାହାରୁ ନଥିଲା। ଏଇ ସପ୍ତାହରେ କିଛି ଲାଭ ପଇସା ବାହାରିଲାନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ କଚୁଡ଼ି ବେପାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା କଥା। ମୁଁ ସେଇ ଦୋକାନକୁ ଭଡ଼ାରେ ଲଗେଇଦେବି, କିଛି ପଇସା ଆସିଯିବ ଆମ ପାଖକୁ। ହଁ, ବୋଧେ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ ହବ। ଭବାନୀ ଦହି କଚୁଡ଼ିର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆଉ ଏପଟେ ସୀତା ଓ ଶ୍ୟାମ ଏତେ ସଫଳ ହେଲେ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଭଡ଼ାରେ ନେଇଗଲେ। ସୀତା ଓ ଶ୍ୟାମର ପରିଶ୍ରମର ରଙ୍ଗ ଆଣିଲା। ଆଉ ସେପଟେ ଲୋଭୀ ଜୟନ୍ତୀଲାଲ ଆଉ ଭବାନୀର ଲୋଭ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଭାରି ପଡ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କ ଦହି କଚୁଡ଼ିର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ଇମାନଦାରୀ ସବୁଠୁ ଭଲ ନୀତି ଅଟେ। ଯଦି ଭବାନୀ ଆଉ ଜୟନ୍ତୀଲାଲ ଇମାନଦାରୀରେ ସୀତାକୁ ଲାଭ ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆଜି ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ବି କେତେ ଗୁଣରେ ବଢ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଲାଳସା ତାଙ୍କର ନୌକା ବୁଡ଼େଇ ଦେଲା। ଗାଁର ବଜାରରେ ସୁଧାଂଶୁର ପକୋଡ଼ାର ଠେଲା ଥିଲା। ଯେମିତି ସେ ତାର ଠେଲା ଖୋଲୁଛି, ଗ୍ରାହକ ଆସି ଯାଉଥିଲେ। ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ପିଆଜି ପକୁଡ଼ି ଦିଅ। ମତେ ଆଳୁର ପକୋଡ଼ି। ସୁଧାଂଶୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, କାରଣ ତାର ବେପାର ବହୁତ ଭଲ ହଉଥିଲା। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଠେଲା ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। अरे भाई 2 प्लेट पियाजी ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଆଳୁ ପକୋଡ଼ି ଦେବ ତ। ଏଇ ନିଅ ଭାଇ। अरे भाई ମୁଁ ରୋଜ ତମ ପାଖରୁ ପକୋଡ଼ି କିଣୁଛି, କେବେ କେବେ ତ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଇ ଦିଅ। ଭାଇ, ମୁଁ ମାପରୁ ଅଧିକ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି କିଛି ଦିଏନି। ନେବାର ଅଛି ତ ନିଅ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଯାଅ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଇଦିଅ। ସୁଧାଂଶୁର ପରିବାରରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଧା ଥିଲା। ଆସିଗଲ ତମେ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଜାଣିଛ, ମୋ ସାଙ୍ଗର ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ନୂଆ ହାର କିଣିକି ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ତମେ ଅଛ ଯିଏ କି କେବେ କିଛି କିଣିକି ଦଉନ। ଆଚ୍ଛା, ଆରେ ଗତ ମାସରେ ତ ତମ ପାଇଁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ହଁ ହଁ, ମନେ ଅଛି, ସେଇଟା ପୁଣି ସେଲରୁ। ଆରେ ସେଲ୍ ହଉ କି ନ ହଉ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ନା। ତମ ଭଳି କଞ୍ଜୁସ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ସବୁ ମାସରେ ନିଜ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ କପଡ଼ା କିଣି ପକଉଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାସରେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ କିଣି ଆଣିଲ ଯେ ଏତେ କଥା କହୁଛ। କାହିଁକି କିଣିବିନି? ଆରେ ପଇସା ତ ମୁଁ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରୁଛି ନା। ମତଲବୀ। ସୁଧାଂଶୁ ସ୍ୱଭାବରୁ ମତଲବୀ ଥିଲା। ସେ କେବଳ ନିଜର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ସୁଧାଂଶୁର ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା, ତାର ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସୁଧାଂଶୁର ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଠେଲା ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା। ଗୌରବର ଆଳୁ ପଫ୍ର ଠେଲା। ନୂଆ ଠେଲା ଦେଖି ଗ୍ରାହକ ସେଠାକୁ ଚାଲିଗଲେ।
ଆରେ ଭାଇ ଏଇଟା କଣ? ଏଟା ସହରର ଫେମସ ଆଲୁ ପପ୍। ଦିଦି ତମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇଲେ ବାରମ୍ବାର ମାଗିବ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଦେଇଦିଅ। ଏବେ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୌରବ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଆଳୁ ପଫ୍ ଦେଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଳୁ ପଫ୍ ଖାଇଲା ଆଉ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ୟାକୁ ଖାଇବି। ସେମିତିରେ ବି ସେ କଞ୍ଜୁସ ପକୁଡି ବାଲା ଠାରୁ କିଏ ପକୁଡି କିଣିବ? ସୁଧାଂଶୁର କେତେ ଗ୍ରାହକ ପକୁଡି ବଦଳରେ ଆଳୁ ପଫ୍ କିଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସବୁତକ ଭିଡ଼ ସୁଧାଂଶୁ ଠେଲାରେ ଲାଗୁଥିବା ଭିଡ଼ ଏବେ ଗୌରବର ଠେଲାକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସୁଧାଂଶୁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲା। ଏ ଆଲୁ ପପ୍ ବାଲା ତ ନୂଆ ଅଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଲୋକମାନେ ୟାକୁ ଭୁଲିକି ପୁଣି ମୋ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବେ। ସୁଧାଂଶୁ ନିଜକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଦିନ ବିତିଲା କିନ୍ତୁ ଗୌରବର ଆଳୁ ପଫ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ଏବେ ବି ଗୌରବର ଠେଲାରେ ଦେଖାଯାଉ। ଏ ଆଲୁ ପପ୍ ବାଲା ତ ମୋ ଧନ୍ଦା ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା। କିଏ ଜାଣେ ଇଏ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଯଦି ଇଏ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥାନ୍ତା। ସୁଧାଂଶୁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ କେମିତି ସେ ଗୌରବକୁ ନିଜ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବ। ଗୌରବ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଆସୁ ଆସୁ ତାର ବେପାର ହେଇଯାଉଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ତୋର କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁ ମୋ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଲୁ। ଗୌରବ ସ୍ୱଭାବରୁ ବି ବହୁତ ଭୋଲା ଓ ଦୟାଳୁ ଥିଲା। ଯେବେ ବି ତାର ଠେଲାକୁ କିଏ ଗରିବ ଲୋକ ଆସୁଥିଲା ସେ ମାଗଣାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଳୁ ପଫ୍ ଖୁଆଉଥିଲା। ଗୌରବର ସବୁ ଚାଲିଚଳନ ସୁଧାଂଶୁ ନିରୀକ୍ଷିକି ଦେଖୁଥିଲା। ଇଏ ତ ଭୋଲା ଜଣା ପଡୁଛି। ୟାକୁ ସହଜରେ ବୋକା ବନେଇ ହବ। ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଦୋସ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ପୁଣି ଏହା ଭାବି ସୁଧାଂଶୁ ଗୌରବ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଆରେ ଭାଇ, କଣ ହାଲ ଚାଲ? ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କିଛି। ଶୁଣିଛି ତମ ଆଲୁ ପପ୍ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଆରେ କେବେ ମତେ ବି ଖୁଆଅ। ଆରେ ଏବେ ନଉନାହାନ୍ତି? ଗୌରବ ସୁଧାଂଶୁକୁ ଆଳୁ ପଫ୍ ଦେଲା। ସୁଧାଂଶୁ ତାହା ଚାଖିଲା। ଆରେ ବାହ, ଏ ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଏ ତ ନୂଆ ଆଇଟମ। ମଜା ଆସିଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଏଇ ଆଇଟମ ତ ତମକୁ ବଡ ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ବନେଇବା କଥା। ମୁଁ ବି ତ ସେଇ କଥା ଚାହୁଁଛି। ହେଲେ ବଡ ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ପଇସା ନେଇ ମୋ ପାଖରେ। ମୁଁ ବି ସେମିତିରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ତୁମେ ହଁ କହିବ ତାହେଲେ ମିଶିକି ଦୋକାନ ଖୋଲିବା। ସେଇଥିରେ 2ଟା କାଉଣ୍ଟର ରହିବ। ତମେ ଆଳୁ ପପ୍ ବିକ୍ରି କରିବ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ପକୋଡ଼ି, ମାନେ ପାର୍ଟନରସିପ। ହଁ ସେଇଟା। ମୁଁ ତ ବଡ଼ ବଜାରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୋକାନ ବି ଦେଖିଦେଇଛି। ୱାହ, ଏ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ବଡ଼ ବଜାରରେ ବହୁତ ବିକ୍ରି ବି ହବ। ହଁ ସେ ତ ସତ। ମୁଁ ତ କେବେରୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଖୋଜୁଥିଲି ଯିଏ ଅଧା ପଇସା ଭରିବ ଆଉ ମୋର ପାର୍ଟନର ହେଇଯିବ। ବଡ଼ ବଜାରରେ ଦୋକାନର ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଆସିବ? ଏଇ 6 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି। ମୋ ପାଖରେ 3 ଲକ୍ଷ ଅଛି ଆଉ 3 ଲକ୍ଷ ଦରକାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ କାଲି କଥା ହେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ। ସୁଧାଂଶୁ ଗୌରବକୁ ନିଜ ଜାଲରେ ଫସଉଥିଲା। ଗୌରବ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲତାକୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କହିଦେଲା। ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ମୋ ପାଖରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି। ହେଲେ ବାକି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବି ମୁଁ? ତମେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୋର ଏ ଗହଣା କେବେ କାମରେ ଆସିବ? ତମେ ସେସବୁ ବନ୍ଧା ପକେଇ ଦିଅ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମ ପାଖରେ ପଇସା ଆସିଯିବ ଏସବୁ ଛଡେଇ ଆଣିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ରହିବ। ଗୌରବ ଲତାର ସବୁ ଗହଣା ବନ୍ଧା ପକେଇଦେଲା ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନିଜର ଜମା ରଖିଥିବା ପଇସା ବି ବାହାର କରି ଆଣିଲା। ଭାଇ, ପଇସାର ଯୋଗାଡ଼ ହେଇସାରିଛି। ଆରେ ୱାହ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଚାଲ। କାଲି ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶି ସେ ଦୋକାନକୁ କିଣି ନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ। ଗୌରବ ଆଉ ସୁଧାଂଶୁ ମିଶି ମାଲିକକୁ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ପୁଣି ମାଲିକ ସୁଧାଂଶୁକୁ ଦୋକାନର ଚାବି ଦେଇଦେଲା। ଶେଷରେ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହେଇଗଲା। ହଁ, ଏବେ ଗୋଟେ କାମ କର। ତମେ ତମ ଠେଲାକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ଏଠି ତା ମରାମତ ଆଉ 2ଟା କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। କମ୍ ସେ କମ୍ ତା ଭିତରେ ତୁମେ କିଛି ତ ରୋଜଗାର କରିନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ। ଗୌରବ ତା ଠେଲା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଆଳୁ ପଫ୍ ବିକିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ସୁଧାଂଶୁର ପକୁଡ଼ିର ଠେଲା ବନ୍ଦ ହିଁ ଥିଲା। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୌରବ ଦୋକାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ତ ସେ ଦେଖିଲା ସୁଧାଂଶୁ ଆଗରୁ ସେଠାରେ ପକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ଆଉ ଦୋକାନରେ ବସ୍ ଗୋଟେ ହିଁ କାଉଣ୍ଟର ଥିଲା। ଆରେ ଭାଇ, କାଉଣ୍ଟର ତ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ହେଲେ ମୋ କାଉଣ୍ଟର କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କୋଉ କାଉଣ୍ଟର? କେମିତିକିଆ କାଉଣ୍ଟର? ଏ ଦୋକାନ ମୋର। ଏଠି ଖାଲି ମୋର କାଉଣ୍ଟର ରହିବ।
एइटा तो तमे धोखा कलो मो सांगरे। ए दुकान पई अधा पैसा मु देइछि। अच्छा तम पाखरे किछि प्रमाण अछि? जदि रखिछ ताले मो नारे जाई कि रिपोर्ट करो। गौरव बुझी पारु नथिला जे से कौन करिब। तार सबु जमा पुंजी बर्बाद हो जाइथिला। गौरव कांदी कांदी जंगल आड़ को चली गला। ए भगवान ये मु कौन कर देली? मु कौन भाभी थिली आ कौन सबु हेई गला। याटू भलो ही था कि मते से मारी देई था। गौरव रा कांद सुनी वृक्ष देवी ता सामना को आसिले। गौरव तुमको चिंता करिबा दरकार नहीं। तमे तो जणे भलो मनीष। तमे केते लोकन को सहाय्य करिछ आ सेई भलो गुण आज तमरा काम रे आसीबो। से केमिति मां? एई गछर डाल रे हाथ पकाओ। जहाँ भी तुमको मिलिबो सेटा तमर अटे। ठीक अछि। गौरव गछर कोरड़ भितर हाथ देला तो ता हाथ रे सुनार सिक्का आसिला। गौरव मुठा भरिकी सिक्का बाहर को बाहर कला। धन्यवाद माता, बहुत बहुत धन्यवाद। ए सुनार मोहररू मो जीवन बदली जीवो। मने रखिबो भलो काम करिबाको भूलिबनी। लोकंको सबु बेले मो सेवा कर चलथिबी। गौरव प्रथमे लतार गहना छड़े आनिला। नुआ घर नेला आ गोटे दुकान भी किनिला। प्रकृत रे ताकू जहा भी दरकार थिला से सबु ताकू मिली गला। सेठारे अन्य पटे सुधांशुर खराब कर्म जोगु तार बेपार बुड़ी गला। ताकू दुकान बिक्री करिबाकू पड़िला आ से पुणी रोड ऊपर को आसी गला। एथि पई कहंती भलो कले भलो ही मिले आ खराब कले खराब ही हुए। रवि गोटे 5 स्टार होटल रे शेफ रा काम करूथिला। ता हाथ रे जादू थिला। रवि भाई कस्टमर तम पाव भाजीर प्रशंसा करचंती। अरे थैंक यू भाई। केबे केबे आमको तो पाव भाजी खुआ। हाँ हाँ आज देखा कर होटल बंद हवा परे एठी खाइबी तो बॉस पार्टी करिवे। तमे गोटे काम करो आम समस्तन को पार्सल पैक करके आनी दियो। से दिन रवि ड्यूटी शेष हेबा बेले पाव भाजी बनेला आ पार्सल डबारे भर्ती कला। सी तांको 2 जण वेटर सांगन को से पाव भाजी दे देला आ गोटे डबा निज घर पई भी भर्ती कला। से माने 2 जण बहुत खुशी थिले आ रवि भी बहुत खुशी थिला। खुशी खुशी रवि घर को पहुंचिला। ए निया सुधा पाव भाजी। अरे वाह कथा कोन आज हम गरीबंक भाग्य रे 5 स्टार होटल रो पाव भाजी। वाह एटा भल कथा। मु एते परिश्रम करी पाव भाजी बनेली आउ क्रेडिट 5 स्टार होटल को मिलिला। सेथि पई तो मु मो निज रेस्टोरेंट आरंभ करिबी। हाँ स्वामी देवता तमरे रेस्टोरेंट बहुत शीघ्र खोली जीव। आशा अछि हेले ए सब केमिति हबो? घरर पिलांकर समस्तंकर दायित्व भी तो मो ऊपर अछि। हाँ सेटा तो अछि हेले मोर विश्वास अछि कि तमरे रेस्टोरेंट निश्चय खोलिबो। हाँ विश्वास ऊपर दुनिया चलीछि। सेते बेले पिंकी आ अर्णव ट्यूशन रु फेरिले। पापा पापा आजी तमर पापा तम 2 जन को पाई किछि स्पेशल जिंस आनिछि। पाव भाजी ना? अरे तमे 2 जन केमिति गेस करिलो? कारण मोर बहुत इच्छा होतला पाव भाजी खाइबाकू। वाह देखिलो पापा सबु किछि जानि पारे। सुधा समस्तन को पाव भाजी दियो। आजी मो पिला माने मो हाथर फेमस पाव भाजी खाइबे। कोन तम पाव भाजी सतरे एते फेमस? एबे नहीं हेले हेई जिवो। चलो चलो भोको लागलानी खाइबा टाइम। समस्ते मिसी बहुत खुशी रे रवि बनेइथिबा पाव भाजी खाइले। तमे तो मोठु भी बहुत भलो खाइबा बनौछ। थैंक यू। तम रेस्टोरेंट निश्चय खोलिबो? हाँ निश्चय। पुणी दिनकर कथा रवि होटल रे खाइबा बनौथिला। मैनेजर ता पाखो को आसिला। सांग मते कहिबाको बहुत कष्ट होउची हेले तमको कामरो बाहर कर दिया जाइछि। हेले काहे की? कारण होटल लाभ कम होउची तेणु मैनेजर एम्प्लॉय भी कम करूछंती। तेणु एथि पई आमे केवल जने सेफ ऑफर करि परिबो। एबे सी फास्ट फूड सहित सब फूड आइटम बनेइबो आ तार एक्सपीरियंस अछि। तेणु बॉस को डिसीजन हैला आउ एबे होटल रे जने ही सेफ रहिबो। तेणु एथि पई तमको जॉब रु बाहर कर दिया जाउछि। रवि व्यस्त हो गला। सी भाभी नथिला कि ता सहित एमिति किछि हबो। सी घर को पहुंचिला और सी सब कथा सुधा को कहिला। तमे चिंता करनी
ତମକୁ ଅନ୍ୟ ହୋଟେଲରେ ଚାକିରି ମିଳିଯିବ। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯାଉ। ରବି ବହୁତ ହୋଟେଲରେ ଜବ୍ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲା, ହେଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତାକୁ କେବଳ ନିରାଶା ହିଁ ମିଳୁଥିଲା। ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସିଏ ନିରାଶ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଘରକୁ ଫେରିଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। କଣ ହେଇଛି? ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତମକୁ ଜବ୍ ମିଳି ହିଁ ଯିବ। ମୁଁ କେତେ ହୋଟେଲରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲି, ହେଲେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କୋଉଠି ବି କାମ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? କାମ ନାହିଁ ତ କଣ ହେଲା? ତମ ହାତରେ କଳା ଅଛି, ତମେ ନିଜର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲି ପାରିବ। ହେଲେ ସୁଧା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ସେଟା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ମୋ ଗହଣା ଅଛି ନା? ସୁଧା ସେଥିରୁ କେବଳ 2-4 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ। ସେତିକିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ତ ଖୋଲି ପାରିବା। ହଁ, ତମେ ଚେଷ୍ଟା ତ କର, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତମକୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଠିକ ଅଛି। ରବି ସୁଧାର ସବୁ ଗହଣା ବନ୍ଧା ପକେଇଦେଲା ଆଉ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଲା। ଏଇ ଟଙ୍କାରେ ରବି ବଜାରର ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଜଏଣ୍ଟ ନାଁର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେଲା। ରବିର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚେସ୍, ଫ୍ରାଙ୍କି, ମୋମୋ ଆଉ ରବିର ସ୍ପେଶାଲ ପାଓ ଭାଜି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପାଓ ଭାଜି ଦିଅ। ମତେ ଗୋଟେ ଚିଜ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ। ରବିର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା। ବଜାରର ମଝିରେ ଥିବାରୁ ସେଇଠି ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। କିଛି ମାସ ଭିତରେ ରବି ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଗହଣା ମୁକୁଳେଇ ନେଲା। ଏଇ ନିଅ ସୁଧା ତମ ଗହଣା। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଅଛି ଆମ ଉପରେ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ତମ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା। ହବନି କେମିତି? ମୋ ହାତରେ ଯାଦୁ ଯଉ ଅଛି। ହଁ ହଁ, ରବି ଆଉ ସୁଧା ଜୀବନରେ ଏବେ ଖୁସିର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆସି ହିଁ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନୂଆ ସଙ୍କଟ ଆସିଗଲା। ରବିର ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଗୋଟେ ପାଓ ଭାଜିର ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଖୋଲିଗଲା। ପାଓ ଭାଜିର ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ପାଓ ଭାଜି କେବଳ 50 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆଉ ଏହା ଦେଖି ସବୁ ଗ୍ରାହକ ରବିର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବଦଳରେ ଠେଲାରୁ ପାଓ ଭାଜି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ଏଇଟା ପୁଣି କୋଉ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଆସିଗଲା? ଯଦି ମୁଁ ପାଓ ଭାଜିର ଦାମ 50 ଟଙ୍କାରୁ କମ କରିବି ତାହେଲେ ମୋର ଏଇ ହୋଟେଲର ଭଡ଼ା ଆଉ ଲାଭ କେମିତି ବାହାରିବ? ରବିର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଗଲା। ଆଗାମୀ କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ରବି ଭାବୁଥିଲା କେମିତି ସେଇ ପାଓ ଭାଜିର ଠେଲାରୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ। ଯଦି ମୁଁ ଦାମ କମ କରିପାରିବିନି ତାହେଲେ ମୋତେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ସବୁ ଗ୍ରାହକ ମୋ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ହିଁ ଆସିବେ। ହେଲେ କଣ କରିବି? ରବି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ସିଏ କଣ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଘରକୁ ଫେରିଲା ତଥାପି ସିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ସୁଧା ମୁଁ କଣ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିପାରିବି? ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ଯଦି ମୁଁ ପାଓ ଭାଜିର ଦାମ 50 ଟଙ୍କାରୁ କମ କରିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଭ ମିଳିବନି। ଆଉ ଏବେ ତ ସବୁ କଷ୍ଟମର ସେ ଠେଲା ପାଖରୁ ଯାଇ ପାଓ ଭାଜି ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ମୁଁ ବି କିଛି ନୂଆ କରିବି, ଏମିତି କିଛି ଯାହା କେହି ଶୁଣି ନଥିବେ। ସୁଧା ତା ରୋଷେଇ ଘରେ ମସଲା ଗୁଡାକୁ ଦେଖିଲା। ତମର ମନେ ଥିବ କି ତମ ଗାଁରୁ କଳା ମସଲା ଆସିଥିଲା? ଯଦି ତମେ ଏଇ ମସଲାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପାଓ ଭାଜି ବନେଇବ ତ ତାହେଲେ ସେଇଟା ପୁରା ନୂଆ ଜିନିଷ ହବ। କଳା ପାଓ ଭାଜି? ହଁ, କଳା ପାଓ ଭାଜି। ଆଉ ତାପରେ ରବି ଆଉ ସୁଧାକୁ ଆଇଡିଆ ମିଳିଗଲା। ତା ପରଦିନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବାହାରେ ବଡ଼ ବୋର୍ଡ ଲାଗିଗଲା, ସ୍ପେଶାଲ କଳା ପାଓ ଭାଜି। ଆଉ ରବି ତାର ସ୍ପେଶାଲ କଳା ପାଓ ଭାଜି ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ସେଇ ବୋର୍ଡ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବରର ଧ୍ୟାନ ସେ ବୋର୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସିଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ରବି ତାକୁ କଳା ପାଓ ଭାଜି ସର୍ଭ କଲା। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ, ଆମ ପଛରେ ଅଛି ସ୍ପେଶାଲ କଳା ପାଓ ଭାଜି, ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା। ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ପାଓ ଭାଜି ଚାଖିଲା। ବାଃ ବାଃ, ଲାଜବାବ! କଳା ପାଓ ଭାଜିର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ରବିର ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଜଏଣ୍ଟ ବି ଫେମସ ହେଇଗଲା। ଏବେ ସେଇ ଛୋଟ ଦୋକାନ ବାହାରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗୁଥିଲା। ସୁଧା ଆଉ ରବି ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମରେ ରଖିଲେ। କଳା ପାଓ ଭାଜି ଏତେ ଫେମସ ହେଇଗଲା କି ଦୂର ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ କଳା ପାଓ ଭାଜି ଖାଇବାକୁ ଆସିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରବିର ଛୋଟ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଜଏଣ୍ଟ ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିଦେଲା। ହଁ, ହେଲେ ଏସବୁ ତୋରି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି।
तोर आइडिया बहुत ना करिगला। कला पाव भाजी रविर कला भविष्य को उज्जवल बनईदेला। तार बुड़ी जाइथिबा डंगा को कूଳରେ लगेदेला। आउ शेषरे तार होटेल खोलिबार स्वप्न पूर्ण हेगला।